Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the second part of that chapter, the little girl and the umbrella. So a bruise, muruva. Lily signed as the second bell ran at school. Lily signed പറയുമ്പോൾ second bell അടിച്ചപ്പോൾ അവൾ എത്തി. The rain showed no sign of stopping or slowing down. മഴയാണെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവമില്ല, പിന്നെന്താണ്, കുറയണമില്ല. The cold wind was still blowing. തണുത്ത കാറ്റാണെങ്കിൽ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. If she was late for these classes, her teacher would scold her. ക്ലാസ്സിലേക്ക് ലേറ്റ് ആയ അവളുടെ ടീച്ചർ അവളെ അടിക്കും. At times she would beat her too. ചില സമയത്ത് അവളെ അടിക്കാറുമുണ്ട്. Lily started running to school. ലില്ലി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങി. The rain drenched her clothes again. മഴ ഒന്നും കൂടെ അവളുടെ തുണി കുതിർത്തു കൊടുത്തു. She held her books and slate close to her chest. അവൾ ബുക്കും സ്ലേറ്റും അവളുടെ നെഞ്ഞോട് ചേർത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Suddenly she slipped and fell on the road. പെട്ടെന്നാണ് അവൾ വഴുക്കിയിട്ട് റോഡിൽ വീണത്. Her skirt was soiled and got torn. നിറച്ചും മണ്ണ് അവളുടെ പാവാടയിലായി, പിന്നെന്താണ്, അത് കീറുകയും ചെയ്തു. Her knees were bruised and blood oozed out. അവളുടെ കാലില് മുറിവ് പറ്റി ബ്ലഡും അതിൽ നിന്ന് വന്നു. Still she felt no pain. എന്നാൽ അവൾക്ക് വേദനയൊന്നും എടുത്തില്ല. A page of her book was torn. അവളുടെ ഒരു പേജ് കീറി. Her slate was broken and swell. സ്ലേറ്റും എന്തായി, മുറിഞ്ഞുപോയി. She stood in the rain and cried bitterly. മഴയത്ത് നിന്ന് അവൾ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞു. But I really feel no pain because instead of the pain from the injury, she is feeling pain that the rain is not slowing down. When she reached school, some children began laughing at her. സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു. Teacher banged the cane on the table. ടീച്ചർ വടിയെടുത്തു. Everybody became silent. എല്ലാവരും നിശബ്ദമായി. The teacher glared at Lily. ടീച്ചർ ലില്ലിനെ തുറിച്ചു നോക്കി. Why did you come drenched in the rain? മഴയിൽ നനഞ്ഞിട്ടാണോ വരുന്നത്? Don't you have an umbrella? നിനക്ക് കൊടയില്ലേ? No teacher, said Lily, wiping her tears with her hand. എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടയില്ല, അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. Go and stand in the veranda. You will dirty the classroom. നീ ആ വരാന്തയിൽ പോയി നിൽക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നീ ക്ലാസ് റൂം മൊത്തം വൃത്തികേടാക്കും. The teacher pointed to the veranda. Lily saw Gracie giggling. ടീച്ചർ വരാന്തയിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ട് അവളോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ലില്ലി എന്താ കാണുന്നത്? ഗ്രേസി ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. Her heart sank. അവളുടെ നെഞ്ഞൊന്ന് പിടച്ചു. The rain had stopped. മഴ നിന്നു. But tears still rolled out of cheeks. പക്ഷെ എന്താണ്, അവളുടെ കവിളിക്കൂടി വെള്ളം കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. The teacher did not allow to enter the class. What do you think about the teacher? The teacher, it is not right because as she had no umbrella, she was wet with the rain. So it is the duty of a teacher to allow her to enter to the class and gave her some space to sit. Lily saw Gracie giggling. Why did Gracie giggle? Hearing the teacher scolding, Gracie began to giggle. What was its effect on Lily? She felt sad and began to cry. Let's review the story. How does the author describe the rainy season? The author described that it is not a small rain. Okay, we can start from the first. See here, the sky was cloudy, a cold breeze was blowing languidly. The trees are on both sides were swaying gently in the wind. These are the signs that the rain is going to come. Okay. The next one. What do you think of Gracie's attitude towards Lily? Gracie, she does not have any sympathy towards Lily. Seeing her, she did not have an umbrella, and also that her dress was torn. Her books all were damaged. Describe the aunt's character in the story. The aunt is very cruel to the children. She will make them to draw water from the well, to wash clothes, cooking,
and even did not gave them proper food or clothing. She is also a tight-fisted woman. If you were Lily's friend, how would you help her? Surely, if I were the Lily's friend, I would share her the umbrella, give her the dress to change, and also books. And whatever I will be having, I will share her with her in all the needs. Let's write. Lily was standing on the school veranda. The class teacher Gracie and other children were looking at her. Lily's face became pale. What would Lily's thought be? Lily will just be thinking of her parents. She will be thinking that if her parents were there, they would have offered her all that she wanted. But now, as she was living in her auntie's home, she is not given even the proper food, clothing, and she is not even having the chapel to wear also. Lily told Baby everything that had happened to school. Baby consoled her, right? The likely conversation. Vandana, no problem. From tomorrow onwards, we can go earlier. Or like that, he will be consoling her sister. Go and stand in the veranda. The teacher didn't allow Lily to enter the classroom. What do you think about the teacher's behavior? Write your views in a few sentences. The teacher, her behavior is very rude, as she having allowed her to enter the class, even though she was fully wet with rain. She did not allow her to enter or sit in the class. Instead, she asked her to stand in the veranda. That was really pitiable. Okay. Is rain an enjoyable experience to you? It is an enjoyable experience if you are inside the home or inside the school. If you are coming outside or if you are going outside without an umbrella, what will happen is we'll get wet with rain. So it is not enjoyable at that time. Okay. So you can write your own expressions regarding this. Okay. Then next, a Saturday morning. Tom, no answer. Tom, no answer. Tom എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ഉത്തരവുമില്ല അല്ലെ? Where can he be? അവൻ എവിടെയായിരിക്കും? Aunt Polly asked herself. Aunt Polly അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു. He must be somewhere here. അവൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. She went to the door, looked out into the garden. അവര് ഡോറിന്റെ അകത്തേക്ക് പോയി ഗാർഡനിലേക്ക് നോക്കി ആൻഡ് ഷൗട്ടഡ് അഗെയിൻ. പിന്നെയും നിലവിളിച്ചു. ടോം ടോം. നോ ആൻസർ. ദ ഓൾഡ് ലേഡി സ്റ്റുഡ് ദർ തോട്ട്ഫുള്ളി. വയസ്സായ സ്ത്രീ അവിടെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നിന്നു. സഡൻലി ഷീ ഹേർഡ് എ സൗണ്ട് ബിഹൈൻഡ് ഹെർ. അപ്പോഴാണ് പുറകിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ട്. ഷീ ടേൺ റൗണ്ട് ക്വിക്കലി. തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ദർ വാസ് ടോം നിയർ ദ കബോർഡ് ഡോർ. അപ്പോഴാണ് ടോം കബോർഡ് ഡോറിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഹി ഹാഡ് ജാം ഓൾ ഓവർ ഹിസ് ഫേസ്. അവന്റെ മുഖത്തൊക്കെ ജാം ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാണ്. വി ഹാഡ് ജാം ഓൾ ഓവർ ഹിസ് ഫേസ്. ജാം മുഖത്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഹാവ് യു ബീൻ ഡൂയിങ്? നീ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്ന? ഓൺ പോളി ആസ്ക്ഡ് ആംഗ്രിലി. ഓൺ പോളി ദേഷ്യത്തോട് ചോദിച്ചു. വെൻ ടോം ഡിഡ് നോട്ട് ആൻസർ ഷി വെന്റ് ഓൺ. ടോം ഉത്തരം പറയാതെ അപ്പോ ഇവര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യു ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റീലിംഗ് ജാം അഗെയിൻ. ദി ജാം കട്ടെടുത്തു അല്ലേ? ഡോണ്ട് ടെൽ മീ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഇൻ. നീ എടുത്തില്ല എന്ന് പറയണ്ട. Haven't I told you 100 times to keep away from that cupboard? ഒരു 100 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ കബോർഡിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ. Where's the stick? വടി എവിടെ? Aunt Polly took her stick and raised it high. Aunt Polly വടി എടുത്തിട്ട് നാഞ്ഞു വീശി. She was about to strike Tom hard. അപ്പൊ ടോമിനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞു വീശിയതാണ്. അപ്പോഴാണ് ലുക്ക് ബിഹൈൻഡ് യു ആന്റി ഷൗട്ടഡ് ടോം. ടോം എന്താ പറഞ്ഞ? നിങ്ങളുടെ പുറകിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ. ഓൺ പോളി ലുക്ക്ഡ് ബിഹൈൻഡ് ഹെർ. ഓൺ പോളി പുറകിലേക്ക് നോക്കി. ദിസ് വാസ് ടോംസ് ചാൻസ്. ഇപ്പോഴാണ് അവന്റെ അവസരം. ഹി റഷ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ്. അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി, വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി. ഹി ക്ലൈംഡ് ഓവർ ദ ഫെൻസ്. മച്ചിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി. സൂൺ ഹി വാസ് ഫാർ അവേ. ഫെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേലിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി. ഇപ്പൊ കുറെ ദൂരത്തേക്കായി. Aunt Polly was angry, but she laughed. അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നെങ്കിലും അവരൊന്ന് ചിരിച്ചു. He's a bad boy, she said to herself. അവനൊരു പൊട്ട കുട്ടിയാണ്.
But I love him. പക്ഷെ എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണ്. He's my poor dead sister's boy. അവൻ എൻ്റെ മരിച്ച സിസ്റ്ററുടെ മോനാണ്. I must look after him. ഞാൻ അവനെ നോക്കണം. I did not like to hit him. അവനെ അടിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. Though I have to at times. പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. If I don't punish him, he will grow up lazy and wicked. ഞാൻ അവനെ പണിഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു മടിയനും വികൃതിയുള്ള ചെക്കനുമായിട്ട് വളരും. Yes, I must be strict. ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. Aunt Polly signed. Aunt Polly പറഞ്ഞു. I'll have to punish him for stealing the jam. But how? അവനെ പണിഷ് ചെയ്യണം. ജാം സ്റ്റീൽ ചെയ്യണത്. പക്ഷെ എങ്ങനെ? ജാം കട്ടെടുത്തതിന് ആന്റിക്ക് അവനെ പണിഷ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല. I know tomorrow is Saturday and there's no school on Saturdays. നാളെ ശനിയാഴ്ചയാണ്. നാളെ സ്കൂളില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. The boys have a holiday. But I'll make him Tom work. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഹോളിഡേ ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് പണിയിപ്പിക്കും. That will punish him. അങ്ങനെ അവന് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. The next day Saturday was a holiday for the school. പിറ്റേ ദിവസം സാറ്റർഡേ സ്കൂളിന് ഹോളിഡേ ആണ്. All the boys in the village were free. എല്ലാ ബോയ്സും ഫ്രീ ആണ്. It was a beautiful day. The sun was shining and the birds were singing. അതൊരു നല്ല ദിവസമായിരുന്നു. നല്ല വെയിലുണ്ട്. ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കിളികളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാം. The trees and flowers looked fresh and lovely. മരങ്ങളും പൂക്കളും ഒക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടും ഭംഗിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. Tom of course wanted to go swimming. ടോമിന് നീന്താൻ പോണം. All other boys were going swimming. മറ്റു കുട്ടികളും സ്വിം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, നീന്താൻ പോകുന്നുണ്ട്. Tom came sadly out of the house. He held a long brush in one hand. In the other he had carried a bucket full of whitewash. അപ്പോൾ അവൻ വീടിന്റെ പുറത്ത് ദുഃഖത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ഒരു കയ്യിൽ ബ്രഷും മറ്റേ കയ്യിൽ വൈറ്റ് വാഷും ഉണ്ടായിരുന്നു. His aunt asked him to whitewash the fence. വേലി വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ ആന്റി അവനോട് പറഞ്ഞു. Tom looked sadly at the fence. How high it is. അപ്പൊ അവന് ദുഃഖത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ വേലി നോക്കുകയാണ്. എത്ര നീളമുണ്ട് ഇതിന്. How long it is. എത്ര വീതിയുമുണ്ട്. Indeed, the height of the fence was 9 feet and the length was 30 yards. അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈറ്റും ലെങ്ത്തും ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. Tom put his brush into the whitewash. അവൻ വൈറ്റ് വാഷിലേക്ക് ബ്രഷ് ഇട്ടു. He drew it slowly across the fence. മെല്ലെ തന്നെ അവൻ ആ വേലിയിലേക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു. It made a very small white mark. ചെറിയൊരു മാർക്ക് മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ. Tom tried again. ഒന്നും കൂടെ ആക്കി. And the very small white mark. ചെറിയൊരു വൈറ്റ്. Tom sat down and sighed heavily. അവൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല ഭാരം തോന്നി അവന്. He took out all the things that he had in his pocket. അവന്റെ പോക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് പുറത്തിട്ടു. He had some marbles, some pieces of string and 2 or 3 broken toys. കുറച്ച് ഗോട്ടികളും പിന്നെ നൂലും പിന്നെന്താ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടിയ പാവകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. No one will whitewash the fence for this, he thought. ഇതൊക്കെ കൊടുത്താലും ആരും ഈ ഫെൻസ് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യില്ല. Now I must think of a better plan. ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ചിന്തിക്കണം. He thought and thought. Soon he had an idea. അവൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് അവന് ഒരു ഐഡിയ വന്നത്. He picked up his brush again and began working hard. അവൻ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം പണിയാൻ തുടങ്ങി. Ben Rogers was coming down the street. ബെൻ റോഗർ ആണ് അപ്പോ ആ സ്ട്രീറ്റ് വഴി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Tom pretended not to see him. അവൻ അവനെ കാണാത്ത പോലെ ഭാവിച്ചു. He worked harder than ever. ഒരിക്കലും പണി ചെയ്യാത്ത മുമ്പൊന്നും പണി ചെയ്യാത്ത അവൻ കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Ben was eating an apple. ബെന്ന് ഒരു ആപ്പിളും കഴിച്ചു വരുമായിരുന്നു. He looked very happy. അവൻ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. He was pretending that he was a big ship and was rolling like one. He gave orders in a loud voice and the ship obeyed him. He came out to Tom. He rubbed his eyes. Why, Tom? He cried in great surprise. You are working? അപ്പൊ എന്താണ്? He was pretending that he was a big ship and was rolling like a one. ഒരു ഷിപ്പ് പോലെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. He gave orders. എന്താണ്? അവൻ ഓരോ ആജ്ഞാപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? And the ഷിപ്പിനോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ ഷിപ്പ് അവനെ ഒബേ ചെയ്യുന്ന പോലെ. Okay.
He came up to ടോമിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കണ്ണൊന്ന് തിരുമ്പുവാണ്. ടോം, നീ പണി ചെയ്യാണോ? He grade in grades up. You are working? നീ പണി ചെയ്യാണോ? അത് മീൻസ് കണ്ണൊക്കെ തിരുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ആശ്ചര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട്. ടോം said nothing. He went on with his whitewash. അവൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. He seemed very much interested in his work. അവൻ അത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ചെയ്യണ പോലെ കാണിച്ചു. Tom, you are working, Ben repeated. ടോമിനോട് ചോദിക്കുക, നീ പണി ചെയ്യാണോ? ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. Oh, it's you, Ben. I didn't notice you. അപ്പൊ അവൻ ബെന്നിനോട് ചോദിക്കുക, നീ ആയിരുന്നോ? ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. I am just going for a swim. I don't want to come. Do you? You like working, don't you? അപ്പൊ ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോവാണ്, നീന്താൻ പോവാണ്. നീ വരുന്നില്ലേ? You like work. നീ പണിയാ ഇഷ്ടമാ തോന്നുന്നു അല്ലേ? This isn't work, Tom said quietly and went on painting. ഇത് പണിയല്ലോ. ടോം നിശബ്ദനായി പെയിന്റ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. Not work, പണിയല്ലാന്നോ? Ben exclaimed. Oh no, I like it. Whitewashing is fun. You have ever whitewashed a fence? Have you? ഇതൊരു പണിയാണോ? ഇത് പണിയൊന്നും അല്ല, ഇതൊരു വൈറ്റ് വാഷിംഗ് അല്ലേ, ഇതൊരു നല്ല രസമുള്ള കാര്യമല്ലേ. നീ എപ്പോഴെങ്കിലും വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചോദിക്കുക. വെൽ, നോ ഐ ഹാവിൻറ്റ്. ഇല്ല, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫോർ എ വൈൽ ബെൻ സ്റ്റുഡ് there വാച്ചിങ് ടോം. കുറച്ചു നേരം അവൻ ടോമിനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ടോം പെയ്ഡ് നോ അറ്റൻഷൻ ഹിം. ടോം അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചേയില്ല. ഓൾ ഹിസ് അറ്റൻഷൻ വാസ് ഗിവൺ ടു ഹിസ് വർക്ക്. എല്ലാ ശ്രദ്ധയും അവൻ പണിയിലാണ് കൊടുത്തത്. At last, Ben said, let me whitewash a little. അപ്പോൾ ബെൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്തോട്ടെ. Oh no, Ben, I am going to make this fence look fine. ഞാൻ തരില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഈ ഫെൻസ് നല്ല ഭംഗിയാക്കി പെയിന്റ് ചെയ്യണം. I have promised Aunt Polly. Besides, it's so interesting. ഞാൻ ആൻറ്റി എനിക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. Let me do just a little, begged Ben. ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ചെയ്തോട്ടെ. ബെന്ന് അവനോട് ബെഗ് ചെയ്തു. No, I am sorry, Ben. I can't. Aunt said that I must do it myself. അയ്യോ ബെന്നെ, സോറി കേട്ടോ, ഞാൻ ഇത് തരില്ല. ആൻറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം. If you do it, you will make a mistake. You will spoil everything. It's looking so nice now. നീ ചെയ്താൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരും, പിന്നെ നീ ഇത് ഫുള്ളും നശിപ്പിക്കും, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭംഗി തന്നെ പോവും. I shan't make a mistake. I'll be careful. You can have my apple if you let me. ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരുത്തില്ല, ഞാൻ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. നീ ഇത് ചെയ്യാൻ തന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ആപ്പിൾ തരാം. സ്ലോലി ആൻഡ് അൺവില്ലിംഗ്ലി, മെല്ലെയാണെങ്കിലും മീൻസ് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ടോം ഹാൻഡഡ് ദ ബ്രഷ് ടു. ടോം എന്ത് ചെയ്തു? ബെന്നിന് ബ്രഷ് കൊടുത്തു. ബെൻ വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ്. ഇറ്റ് സൂൺ ഗ്രൂ ഹോട്ട്. ബെന്ന് നല്ലോണം പണി ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടായി അല്ലേ, മീൻസ് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് വന്നു. ബട്ട് ഹി വെന്റ് ഓൺ വർക്കിംഗ്. അവൻ പണിതുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ടോം സാറ്റ് ദർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ബെൻസ് ആപ്പിൾ. ടോം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ബെന്നിന്റെ ആപ്പിളും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വെൻ ബെൻ ഹാഡ് ഡൺ ഇനഫ്, ദ അതർ ബോയ്സ് കെയിം അലോങ്. ബെന്ന് കുറെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികളും വന്നു. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദേ ലോഫ്ഡ് അറ്റ് ടോം ആസ് ബെൻ ഹാഡ് ഡൺ. അപ്പോൾ അവരാദ്യം ടോമിനോട് ലോഫ് ചെയ്തു ബെന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ. ബട്ട് സൂൺ ദേ ടു ഹവർ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ദ ഫെൻസ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരും ഫെൻസ് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ഹാഡ് ടു പേ ടോം ബിഫോർ ഹി ലെറ്റ് ദം ഹിം. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർ ടോമിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് ചെയ്യണ മുമ്പ്. ദേ ഗേവ് ഹിം ദെയർ ബെസ്റ്റ് തിങ്സ്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു. 12 marbles, 12 ഗോട്ടി, a tin soldier, that is a toy, a key, a dog's collar, the handle of a knife, അതായത് കത്തിയുടെ പിടി, and 4 pieces of an orange. Tom had an easy time. ടോമിന് നല്ലൊരു സമയമായിരുന്നു ഇത്. He had not worked, but soon the fence had 3 coats of whitewash on it. അതായത് അവൻ ഒരു പണിയും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ 3 കോട്ട് വൈറ്റ് വാഷ് അതിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. It's an adapted Mark Twain. Mark Twain ആണ് the author of this lesson. Check how well you have read. You have read the story of Saturday morning, haven't you? അല്ലേ, സാറ്റർഡേ സ്റ്റോറി നമ്മൾ വായിച്ചു. Here are some pictures which represent a few events in the story.
They are seen in a jumbled order. Number them in the order as they happen in the story. You may retell the story based on the pictures. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കുള്ള നമ്പറിലല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മളത് ശരിയായിട്ട് നമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ 1 അല്ലേ, ജാമ എടുത്തതാണ് ആദ്യത്തെ. പിന്നേതാ, പിന്നെന്താ കാണുന്നത്? 2 അവനെ തല്ലുന്നതാണ് അല്ലേ, ബാക്കിൽ ആരോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ. നാലാമത്തെ ഏതാ? ഇത് ബെന്നു വന്നതാണ് നാലാമത്തെ. 5th വൺ പറയണത് ആപ്പിൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 6th other friends also joined with him. Okay, so first one, that is the aunt saw Tom with jam on his face. Soon she bought a stick to bite him, but when Tom saw the stick, he just made a joke on it. That is, he told the aunt that someone is behind him. By that time, he went outside. Here, aunt gave a punishment to the Tom to whitewash the fence. That time, Ben came and asked Tom about it. Ben gave an apple to the Tom and started whitewashing the fence. Some friends also gave him the gifts they had and started whitewashing. Okay, so that's all about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. The next part we can see in the part 3. Okay, thank you.